मित्रों, जैसा मैंने कहा, ये भारतीय बीआरएस नहीं है, ये भ्रष्टाचारी रक्षासुला समिति है। आपको याद है मियापुर में 692 एकर्स की लैंड, 692 एकड़ की लैंड, जो लगभग 4000 करोड़ रुपए का सरकारी भूमि का घोटाला किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, आउटर रिंग रोड में 1000 करोड़ रुपए का किकबैक लिया कि नहीं लिया? आप बताइए, दलित बंधु में इनके विधायकों ने 30% कमीशन लिया कि नहीं लिया? 30% कमीशन लिया कि नहीं लिया? दलित बंधु का लाभ आप लोगों में से किसी को मिला क्या? मिला क्या? मैं उधर से सुनना चाहता हूं, मिला क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, मिला क्या? मित्रों, ये भ्रष्टाचार, 30% का कमीशन, मिस्टर केसीआर 30% कमीशन, ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा आपको नहीं मिला, रुकावट आप डाल दी, जो प्रधानमंत्री जी ने पैसा भेजा था। उसी तरीके से मैं पूछना चाहता हूं, किसी को भी चेवेल्ला में 2 BHK का क्वार्टर मिला? 2 BHK मिला किसी को? किसी को मिला? एक भी व्यक्ति को चेवेल्ला में 2 BHK का मकान नहीं मिला। और प्रधानमंत्री मोदी जी 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान पक्का बना करके दे दिए हैं, यह भी हमको याद रखना है। और इसीलिए अब आपको तेलंगाना में भी कमल खिलाना होगा और चेवेल्ला में 2 BHK का मकान बनाना होगा। इसके लिए हमको काम करना होगा। मित्रों, आप बताइए, मोदी जी के आपके टेलीफोन में 5G आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? 5G आता है ना? और यहां तेलंगाना में केसीआर का भी 5G है। मालूम है क्या है 5G? जी, पहला है गरीबी, दूसरा है घोटाला, तीसरा है घूसखोरी, चौथा है घपलेबाजी और पांचवा है गुंडाराज। गुंडाराज, बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, रहने देना है क्या? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, ऐसी घपलेबाज सरकार को रहना है क्या? मित्रों, इन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है। आप बताइए, मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अगर किसानों को सम्मान चाहिए तो कमल खिलाना होगा। अगर युवाओं को विकास के साथ जोड़ना है तो कमल खिलाना होगा। अगर महिलाओं को सशक्तिकरण करके स्वावलंबन बनाना है तो कमल खिलाना होगा। अगर नौजवानों के साथ साथ देश को विकसित भारत बनाना है और विकसित तेलंगाना बनाना है तो कमल खिलाना होगा। इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं, आज मोदी जी के राज में भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है और अब आपने इनको जिताना है। 2024 में मोदी जी को फिर से लाना है और भारत 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, यह भी हमको याद रखना है। मित्रों, आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 13.5 करोड़ 13 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। हमारा एग्रीकल्चर का, किसान का बजट 6 गुना बढ़ा दिया गया है, यह भी हमको ध्यान में रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए इस साल खर्च होंगे और मोदी जी ने सड़क बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तेलंगाना में खर्च किया है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, जिसमें आपको गरीब लोगों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए मिलता था, अब जब आप इनको जिताएंगे, 30 को आप कमल का बटन दबाएंगे, 3 को आप बीजेपी की सरकार
आयुष्मान भारत में अब 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति परिवार मिलेगा। इसकी भी हमको समझ लेनी चाहिए। और इसीलिए जहां आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना है, सौभाग्य योजना है, ये सारी योजनाएं आप तक सही ढंग से पहुंचे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। మిత్రులారా, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా బీఆర్ఎస్ అంటేనే అదొక రాక్షసుల పార్టీ. ఏ రకంగా దోచుకున్నారంటే మియాపూర్ ప్రభుత్వ భూములు 693 ఎకరాలు 4,000 కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం ఏ రకంగా జరిగిందో మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఏ రకంగా భూమిని తినేస్తా ఉన్నారో మీరు చూస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పేరు మీద 1000 కోట్ల దోపిడీ చేశారు ఈ ప్రభుత్వం. దళిత బంధు పేరు మీద కూడా ఏ రకంగా దళితులు పొట్టగొట్టి స్వయంగా ఎమ్మెల్యేలే ఇవాళ 30% కమిషన్ తీసుకుంటున్నారని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రకటించారంటే ఇది 30% కమిషన్ ప్రభుత్వమా కాదా మీరు తేల్చుకోండి. ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు రైతులకు ఆపత్కాలంలో నష్టపరిహారం చెందించాలని చెప్పి ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా ప్రవేశపెడితే ఆ నిధులు కాజేస్తారు. కానీ ఇవాళ బీమా పథకాన్ని ఈ తెలంగాణ రైతులకు అందుబాటులో తీసుకురావడం. నేను అడుగుతున్నాను, ఇవాళ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు 9 సంవత్సరాల్లో 4 కోట్ల మంది పేదలకు ఇవాళ ఇల్లు కట్టించి సొంత ఇల్లు సాకారం చేస్తే ఇవాళ చేవెళ్లలో ఏ ఒక్కరి కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ రాలేదంటే ఎందుకు ఈ చేవెళ్ల ప్రజలు ఈ బీఆర్ఎస్ ఓటేళ్లలో ఒక్కసారి మీరందరూ కూడా దయచేసి ఆలోచన చేయండి. ఇవాళ నిజంగా తెలంగాణలో కమలం వికసించి బీజేపీ గెలిస్తే గానీ మీకు చేవెళ్లలో సొంతింటి కల సాకారం అవుతున్నది. దయచేసి ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు 5G నెట్వర్క్ ఏ పల్లెలు చూసినా ఎక్కడ చూసినా ఇంటర్నెట్ వైఫై, అది మోదీ గారు 5G. మరి కేసీఆర్ 5G అంటే ఇంతకుముందే చెప్పారు వారు. 5G అంటే ఏ రకంగా గోటాలా, గూండారాజ్, గరీబీ ఇవన్నీ కూడా కేసీఆర్ ప్రఖ్యాతిగాంచాడు. కాబట్టి ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం ఉండాల్సిన అవసరం ఉందా ఆలోచన చేసుకోండి. ఇవాళ దేశాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగానే ఏ రకంగా అభివృద్ధికి వేగం చేసి పేదల సంక్షేమాని కోసం పాటుపడుతూ ఉంటే మరోవైపు తెలంగాణ ప్రజలు కూడా పెద్ద ఎత్తున నిధులు కల్పించి ఆదుకుంటా ఉంటే ఇవాళ వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా చేసి రైతులను, యువతను, మహిళలను ఈ రకంగా అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంటే తెలంగాణలో కూడా కమలం వికసిస్తే గానీ ఈ అభివృద్ధికి నోచుకోదు. ఇవాళ మోదీ గారి నేతృత్వంలో ప్రపంచంలోనే 5వ పెద్ద ఆర్థిక దేశంగా ఇన్ని కష్టకాలంలో కోవిడ్, ఒకవైపు యుక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక ముందు చూపుతూ ఉన్నటువంటి నాయకుడు మోదీ గారు ఉండడం వల్లనే 5వ స్థానం ఆర్థికంగా ఇవాళ ఎదిగామంటే 3వసారి మీరందరూ కలిసి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి చేస్తే తప్పకుండా 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక దేశంగా ప్రపంచంలో తీర్చిదిద్దేటువంటి బాధ్యత మోడీ గారు తీసుకుంటారు. ఇది మోదీ గారి గ్యారెంటీ అని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తూ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు 13.5 కోట్ల పేదరిక నిర్మూలన నుంచి వాళ్ళ గట్టెక్కించేటి మహానుభావుడు ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు. అంతేకాదు వ్యవసాయానికి బడ్జెట్ 6 రెట్లు పెంచి రైతుల పట్ల వారికి ఉన్న మమకారం చాటి చెప్పారు. అంతేకాకుండా మౌలిక సదుపాయాల కోసం ఇవాళ ఏ రకంగా 10 లక్షల కోట్లు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఖర్చు పెట్టాడు. కేవలం తెలంగాణలో ఇవాళ నేషనల్ హైవేస్ కు 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు. రైల్వేస్ కానివ్వండి, ఆ రకంగా రోడ్ వేస్ కానివ్వండి, అన్నిట్లో కూడా ఇవాళ 9 సంవత్సరాల్లో 9 లక్షల కోట్లు తెలంగాణకు మాత్రమే ఇచ్చినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు పేదల ఆరోగ్యం కోసం కూడా ఇవాళ 5 లక్షలు ఉన్నటువంటి ఆరోగ్య బీమా పథకాన్ని ఈ